श्रीमद्भगवद्गीताया पाठारम्भम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नम् उपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्महे वसिष्ठाय नमो नमः। ओ चतुर्वदन ब्रह्मा दिव्याहुरपरहरि आभालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण। तृतीयोऽध्याय कर्मयोगो। अर्जुन उवाच कहे अर्जुन जोड़ी करो हे जनार्दन यदुवीर कर्मयोगरु ज्ञान जोग श्रेष्ठ करिल महाभाग। एबे तो मते कर्मयोगी किंपा पकाऊ कह एबे जे युद्ध प्राणी हिंसा कर मते पकाऊ कि हेतुर मते प्रवृत्त करू तहि एहा कारण कह तुहि। केबे कर्मयोग प्रशंसा केबे ज्ञान जोग प्रशंसा तोर एमिश्रित वचने मो बुद्धि भ्रमई सघने। बेनिंक मध्ये श्रेष्ठ केहि से कथा कह दया बही। आहे अनघ निरतरे निष्ठा जे दुई परकारे। श्री भगवान उवाच ब्रह्मर निष्ठा बेनि मते प्राणी करई ए जगते। पूर्वरे कही अछि मुहि जग दुई प्रकार होई। सन्यासी पक्षे ज्ञान जोग योगिंक पक्षे कर्म जोग। जोग नियम समदमे ଯାହାର ଚିତ ସଦା ଭ୍ରମେ। ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ଚିତ ପ୍ରାଣୀ କରଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଜାଣି। ଯାଚିତ ବୁଦ୍ଧି ଯେନୁ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେବ କାହିଁ। ନିଷ୍ପାପ କର୍ମ ତା ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ଅଟଇ ସଂସାରେ। ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କଲେ କର୍ମ मुक्ति लभई सेहु जन। पौरुष कर्म निवर्तिले कर्म बंधन घटे हेले। सन्यास अवलंबनरे सिद्धि लाभ न करि पारे। जे नर वस्तु करे धरे से सीना ताकू त्याग करे। उल्लग्न होई जे बुड़ीब पिंधिण किस चुपुड़ीब। संसारे कर्म न करिण क्षणे न रहे केहि जन। प्रकृति निज गुण बळे टाणी ओटारी कर्म करे। एणु प्रकृति आयतरे कर्म करन्ति सर्वनरे। विरागी कर्म फले जेहु बैरागी बोलांती सेहो। जानी जे कामेन्द्रिय मान विषय करे मने ध्यान। कपटाचारी जे अटई अन्ते नरके से पड़ई। ब्रह्म विचारे अधिकारी केभे नुहे से दुराचारी। मन इंद्रिय जे दमई से नर संयमी बोलाई। जय करे ज्ञानेन्द्रिय तेजी फल कामना मोह। कर्मेन्द्रिय कर्मे लगाई
कर्मानुष्ठाने प्रिय होई एमाने अटंती जे ज्ञानी शुण अर्जुन वीरमणि एणु तु अनबरतरे कर्म को कर सूचितरे कर्म अकर्म ठारु श्रेय कर्मे रहिछि एहि देह शयन भोजन गमन पानादि नित्य प्रयोजन ए कर्मे शरीर होई अकर्मे शरीर न थाई यज्ञ अर्थरे कर कर्म यज्ञ साक्षाते परम ब्रह्म जे कर्मे विष्णु प्रीति नहीं से कर्मे जीव बंदी होई सृष्टि आरंभे वेद बर यज्ञ सहित प्रजाकूल उत्पत्ति करिथिले कही ए यज्ञ वृद्धि प्राप्त होई ए यज्ञ वृद्धि जेबे हेबो सर्व अभीष्ट फल देव जे यज्ञे तोष देव गण तोषिबे तुम्भ कुशे जान उभय संतोष विधाने कल्याण हेब अनुक्षणे इंद्रादि हबीर भागे तुष्टि लोभी करिबे जल वृष्टि होइब शस्यशाली मही तुम्भे लोभिब वृद्धि तहि यज्ञरे देबे तोष होई तेबे वांछित फल देई से फल भाग देबे न देई जे भोगे चोर ओटे सेही वृष्टिरु जे शस्य उत्पन्न देवंक अंश सेही जान वैश्वदेवादि नित्य कर दैव ऋणरु हुओ पार वैश्यदेवादि यज्ञ शेष अन्न भुजंती जे मनुष्य से साधु सर्व पापुतरे से पापी एस नन करे भुंजे रांधिन निज पाई केवल पाप से भोगई अन्नरु प्राणी हंती जात वृष्टिरु से अन्न प्रस्तुत यज्ञरु वृष्टि जनमयी से यज्ञ कर्म रुहु होई कर्म वेदरु जनमयी परमा आत्मा वेदु जन्मयी यद्यपि आत्मा सर्वव्यापी यज्ञे रहन्ति से तथापि एपरि इच्छा फलदायी यज्ञरु बळी आउ नाही इहलोकरे जेउ व्यक्ति कर्मचक्रर अनुर्गति जे जहा परि कर्म करे कर्मचक्रकु न सुमरे इंद्रिय बसे रही थाई विषय सुख को भोगई वृथा जीवन से पापीर जन्मई से नीच जनीर नानादि दुख से भोगई ब्रह्मानंद सुख न पाई जन्मे आत्मा रे जा श्रद्धा तुष्टि संतोष मति सदा सकाम कर्म निमित्तर चित्त न बलई ताहार विषय भोग लालसारे जे कामी मजई कर्मरे से सुख अटई अनित्य पुत्र कलत्र पशुचित माला चंदन जुबा नारी ए सुख बिना दुई चारी ए सबु अनित्य अटई ज्ञानी ए कर्म आश्रे रही कर्मानुष्ठाने प्रयोजन सिद्धिरे न दियई मन मुक्ति न इच्छ इति सेहि काहा आश्रय न इच्छई जेणु से अहंकारहीन तेणु से नुहे का अधीन विधि निषेध कर्म फले निश्चिन्ते रहि निर्मले लभिबा जाए आत्मज्ञान उचित कर्म अनुष्ठान विशुद्ध बुद्धि करी आग कर्म देखाए मुक्ति मार्ग
ମୁକ୍ତି ଲଭିବ ଆପେ ବଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମେ ଫଳେ। ହେ ତୁ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ କୁଳ ଧର୍ମକୁ ମନେ ଭାଳ। ଜନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ କର୍ମରୁ ଲଭିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜନକ ପଥ ହେରି ସଂସାରେ ଚଳନ୍ତି ସଂସାରୀ। ତେଣୁ ତୁ ସେହି ପଥେ ଚଳ ଦେଖି ଚଳିବେ ନରକୂଳ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ତା ମାନନ୍ତି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯା ଆଚରଇ ପ୍ରଜା ସେ ବାଟରେ ଗମଇ। ଯେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାଧୁ ଧୀର ଏହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ତିନି ଭୁବନେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମଟି ନାହିଁ ହେ ଗାଣ୍ଡିବ୍ୟ। ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି କର୍ମ ମୁଁ କରଇ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥେ ମୁଁ ଚଳଇ କେବଳ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ଯେବେ ମୁଁ ଆଳସ୍ୟ ବିହୀନ ହୋଇ ନ କରେ କର୍ମମାନ। ଆହେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାଣୀଗଣ ମୋ ପଥେ କରିବେ ଗମନ। ଯା ପକ୍ଷେ ଅଟେ କର୍ମ ଶ୍ରେୟ ଯେ ନ କରିବ ତାକୁ ହେୟ। ଭବେ ମୁଁ ହଇଣ ଜନମ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରମ। ମୁଁ କରେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବେ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ଜଗତୁ ଧର୍ମ ହେବ ନାଶ ଏହା ତୁ ଜାଣ କୁନ୍ତି ଶିଷ। ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇବେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହେବ ଜାତ। ମୁଁ ତ କାରଣ ହେବି ତାର ପ୍ରଜା ଲଭିବେ ତାପ ଘୋର। ତେଣୁ ମତେ ଅନୁସୁର ନିବୃତ୍ତ ନ ହୋଇ କର୍ମର। କର ମୁଁ ଆଚରିବା କର୍ମ ରଖ ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସର୍ବଜୀବଙ୍କୁ ସମଜ୍ଞାନ ଭେଦ ବିହୀନ କ୍ରିୟା କର୍ମ। ଆହେ ଭାରତ ଅଜ୍ଞମାନେ କର୍ମ ବାସନା ରଖି ମନେ। କର୍ମ ଫଳେ ହୋଇ ଆସକ୍ତ କର୍ମଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସତତ। ସେପରି କର୍ମ ଅକାରଣ କେବଳ ନରକ କାରଣ। ସେପରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଜାଣି ଆସକ୍ତ ବିହୀନରେ ଜ୍ଞାନୀ। କର୍ମରେ ରତ ଥାନ୍ତି ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇ। ସେପରି କର୍ମ ତୁ ହି କର ସଂସାରେ ରହୁ ଯଶ ମୋର। କର୍ମ ନିରତ ଅଜ୍ଞଜନ କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୁ ଯେହ୍ନେ ହୀନ। ନହିବ ଜ୍ଞାନ ସେପରିରେ କର୍ମ କରିବ ନିରନ୍ତରେ। ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କର୍ମେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବଇ। କେତେ ବେଦବାଦୀ ଜନ ଲୋକରେ କରନ୍ତି ବୟାନ। ବେଦ ବିହିତ କର୍ମମାନ ଯତ୍ନେ କରିବ ସମାଧାନ। ସକଳ ଅଟ କର୍ମମୟ କର୍ମରେ ହୁଏ ଫଳଦୟ। ଏପରି ବଚନ ଯେ କହି ଅଜ୍ଞାନୀ ମନକୁ ଭୁଲାଇ। ତହୁଁ କନ୍ଦଳ ହୁଏ ଜାତ ନରକ ଗମନର ପଥ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେ ତିନି ଗୁଣ ସକଳ କରନ୍ତି ଭିଆଣ। ସତ୍ୱର ଜତାମସ ଘେନି ତ୍ରିଗୁଣେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବ ପୁଣି। ଏ ଦେଖେ ଯେତେକ ଶରୀର ତ୍ରିଗୁଣ ଜାତ ପ୍ରକୃତିର। ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ଯେଣୁ ମଣେ ମୁଁ କରୁଅଛି ବୋଲି ଭଣେ। ଅହଙ୍କାରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବୋଇଲେ ମୁଁ କରୁଛି ତ। କ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟଇ ତାହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ହେ ମହାବୀର ଶୁଣ ଏବେ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ଯେବେ।
କରଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ନ ଭାବେ ମନର ମୋହର ଯହିଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ ଗୁଣ କର୍ମ ଘେନ ମାୟା ଗୁଣରୁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ କର୍ମଟି ଉଦୟ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଯେହି ତାଠାରୁ ଆତ୍ମ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଏ ଭେଦ ନ କରଇ ଜ୍ଞାନ ସେ ଅହଙ୍କାର କର୍ତ୍ତାହୀନ ପ୍ରକୃତି ବସେ ମୋହ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେ ଯେ ରସୋଇ ସେପରି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଜନେ ଜ୍ଞାନ ନ ଜନ୍ମେ କଦାଚନେ କର୍ମରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଧ୍ୱଂସ କର୍ମ ଯେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତାର କାମନା ସିଦ୍ଧ କାହିଁ ଏଣୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲେ ମୋକ୍ଷ ନ ମିଳେ ତାକୁ ଭଲେ ହେ ବୀର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ମନ ଦେଇ ସମର୍ପ ମତେ କର୍ମ କୁଟୁମ୍ବ ମାୟା ମୋହ ଛାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କର ଦୃଢ଼ ଯେ ନର ଏହି ମତ ମୋର ନିର୍ଦୋଷ ନ ଭାବି ମନର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରଇ ଆଚରଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତୋରେ ଜାଣ କର୍ମ ହଇଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ ମୁକ୍ତି ଲଭଇ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନର ନିନ୍ଦି ମୋର ମତ କର୍ମରେ ନୁହଇ ପ୍ରବୃତ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବିବଜିତ ଅଯୋଗ୍ୟହୀନ ନଷ୍ଟ ସେତ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନଷ୍ଟ ହୁଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚାରି ନୁହଇ ତହିଁ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକୃତି ବସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହେ ନ ସୁମରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ମୋର ବାଣୀ କି କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ରାଜନିୟମ ବାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତି ବସେ ଲଙ୍ଘେ ପୁଣି ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ସେ ଭୋଗଇ କି ଫଳ ତାର ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜ ବସେ ଆଣି ସ୍ୱଭାବ ବସେ କର୍ମ କରେ କି ଫଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମରେ ବିଧବା ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ଘେନିଲା ପରି ଫଳ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରସ୍ପରେ ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶତ୍ରୁତା ବେନି ହେତୁ ଏବେନି ନର ହନ୍ତି ବସେ ଏଣୁ ଭୂମିକ୍ଷ କଣ୍ଟକ ସେ ମଧୁମତ୍ସ୍ୟର ଆସ୍ୱାଦନ ଜିହ୍ୱା କରିବ ଅନୁମାନ ଏବେନି ଭାବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମୁମୁକ୍ଷ କରିବ ଅବଶ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମାନ ମଧୁର ତିକ୍ତ ଏକ ଜାଣ ଏପରି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ରଖ ଯେ ଆୟତେ ତାହାଙ୍କୁ ପରର ଧର୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯେବେ ବାନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ୱଧର୍ମେ ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ପରର ଧର୍ମ ନିନ୍ଦା ଘର ଧର୍ମ ବୋଇଲେ ସମାଜର ଚଳିବା ଯେ ବିଧି ପ୍ରକାର ନିଜର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣେ ଧରେ ଦ୍ୱିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭେଦ ଏମନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପରସ୍ପରରେ ପରଧର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଶୂଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନ ପାଳିଲେ ରାଜ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ ଯେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ଧନୁ ଘୋଷକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଶୂଦ୍ର କରିଲେ ତପ ଘର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନୁହଇ ତାହାର ବିରୋଧ ଭାବ ଯେ ସଞ୍ଚାର ଏପରି କଲେ ଆଚରଣ ସମାଜ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣ।
ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ହେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ହୃଷିକେଶ କହି ସନ୍ଦେହ ମୋର ନାଶ। କାହାର ପ୍ରେରଣାର ବଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ପାପ କନ୍ଦଳେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ହର୍ଷ ତାପ। ଏ ସର୍ବ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି କିମ୍ପା ସେ କରେ ପାପ ପୁଣି। ରଜଗୁଣରୁ ପାପ ଜାତ ଅତୃପ୍ତିକର ଅତ୍ୟୁଗ୍ରତ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମନା ବଶେ ଜନ୍ମେ କ୍ରୋଧ କରଇ ମୁକ୍ତି ପଥ ରୋଧ। ତା ନାମ ମହାଭକ୍ଷ ଜାଣ ଏକ ଲଭିଲେ ଏକ ଆଣ। ଦୁଗ୍ଧରେ ଅମ୍ଳ ମିଶେ ଯଦି ତକ୍ଷଣେ ହୁଅଇ ସେ ଦଧି। ଏମନ୍ତ କାମ ବାଧା ପାଇ ତମରେ ପରିଣତ ହୋଇ। ତେଣୁ ସେ ଆଶା ତୃପ୍ତ ନହି ଅଧିକେ ଅଧିକେ ଖୋଜଇ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପରେ ରାଜା ହେଲେ ଦ୍ୱିସପ୍ତ ଖୋଜୁଥାଏ ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ବୁଲୁ ଥାଇ ଭଜି ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଦୂରେ ତେଜି। ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ଧୂମ ଯେହ୍ନେ ଦର୍ପଣ ମଳାବୃତେ ତେହ୍ନେ। ଗର୍ଭ ଆବୃତ ଜରାୟୁରେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଆବୃତ କାମରେ। ଅନେକ ପ୍ରକାଶିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଧୂମ ନ ରହେ ତାର ଗତି। ଦର୍ପଣ ମାଜିଲେ ଯେମନ୍ତ ପୁଣି ସେ ହୁଏ ଜ୍ୟୋତିବନ୍ତ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସତଗୁଣୀ ସହଜେ କାମ ନାଶେ ପୁଣି। ଯେ ରଜଗୁଣେ ମଜି ଥାଇ ତା କାମ ବିନାଶ ହୁଅଇ। ତମ ଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କାମନା ନାଶିବା ଦୁଷ୍କର। ଯଦି ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃପା କରେ। ରଜଗୁଣୀ ତମ ଗୁଣୀର କାମନା ନାଶ ଈଶ୍ୱର। ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଚିର ଅରି କାମନା ଅନଳର ପରି। ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ରଖେ ସେହି ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦେଇ। ସମିଧ ପାଇଲେ ଅନଳ ଦେଶନେ ହୁଅଇ ପ୍ରବଳ। ପୁଣି ପାଇଲେ ଘୃତ ଧାର ଜନ୍ମାଏ କଣିକା ଅପାର। ସର୍ବଘଟରେ ସେ ଅଛଇ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ତେମନ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇ କାମନା ତୃପ୍ତ ନ ହୁଅଇ। ଯେତେ ସେ ଆଶା କରୁଥାଏ ନୂତନ ଆଶା ଜନମାଇ। କାମରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ହୁଏ ଜାତ ଶେଷରେ ଦୁଃଖେ ବିଚଳିତ। ଏ ହେତୁ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଯେ ଶତ୍ରୁ ନିରନ୍ତରେ। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ମନ କାମର ରାଜଧାନୀ ଜାଣ। ଜ୍ଞାନକୁ କାମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଜୀବଙ୍କୁ ମୋହିତ କରଇ। ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ଆଦିରେ କାମ ବଢ଼ଇ ଧୀରେ ଧୀରେ। ମନୋଜା ସଂକଳ୍ପ କରଇ ବୁଦ୍ଧି ତା ପଥ କହି ଦେଇ। ଏଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରି ହୁଅ ଥୟ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିନାଶନ କାମକୁ କର ତୁ ଦହନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତା ଗୃହ ଅଟଇ ପ୍ରଥମେ ତହିଁ ବିଶ୍ରାମଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଇଲେ ଦମନ ତେଣୁ କାମନା ବଶ ହୁଏ। ବଶ ହୁଅନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ମନ ତେଣୁ କାମନା ବଶ ହୁଏ। ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋହ ନୁହେଁ। ଦେହରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ମନ ଗରିଷ୍ଠ। ମନ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଠାରୁ ଆତ୍ମା ଜଗରିଷ୍ଠ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ
শরীর লাগ ই কর্মরে মন সংযোগ নুহে যেবে ইন্দ্রিয় ও কর্ম তেবে সংকল্প বিকল্প মনরে জন্ম ই বুদ্ধি সাহায্যরে আত্মার পাইলে আভাস সুবুদ্ধি হুই প্রকাশ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ କର ଧ୍ୟାନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଉଦେ ହେବ ଜାଣ ପରମାତ୍ମାଠୁ ବଳି ଧ୍ୟାନ ସଂସାରେ ନାହିଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କରେ ସଂଶୟ ଶୂନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନ ନିଶ୍ଚଳ କର ହେଳେ ସଂଶୟ ମନରେ ନ ଧର ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ ସ୍ଥିର କର ତେବେ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ କାମ ସହଜେ ଲଭିବ ବିଶ୍ରାମ କାମକୁ ଜୟ କଲେ ବୀର ଆତ୍ମାର ହୋଇବ ଗୋଚର କହଇ ବାସୁଦେବହୀନ ଉଦ୍ଧର ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। इति श्रीमहाभारते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय।